Good morning. This is Embedded System DET3102. Course outcome. Students should be able to select the relevant microcontrollers for various industrial applications. Students will be able to use embedded C programming language to maintain embedded systems. Students will be able to interpret the communication standards of embedded systems. Students will be able to develop basic applications of embedded systems. Students will be able to interpret features of real-time operating systems. So we have seen in the embedded system the data communication different modes, and we are going towards the protocols. So transfer of the data is essential thing because we have to have the communication among the devices. Okay. So that communication may be either serial or parallel or synchronous or asynchronous. Okay, this depends on the hardware or requirement or the specifications. Okay, and we know the parallel ports are sending within one clock tick all the parallel bits, but parallel ports sending the communicating in parallel will require those many number of wires. It becomes bulkier and it will not have long distance communication also. Serial communication is a long distance communication. The number of wire increases and distance decreases. So that is the bulkierness and less distance. That is the disadvantage which holds the parallel communication from the popular use. So popular use is of serial communication. In serial communication, serially one by one bit are sent to complete whatever number of bits. Suppose 8 bit is there, 1 byte is there. So 8 different times the serial data is sent. So it requires 8 different or 9 different pulses. We can say clock pulses. Okay. So it may seem slower, but in actual case, practical case, the parallel communication is slower because it is very small distance communication, and that's why it is to be implemented. Transmission is to be implemented after each small distance. So for total communication distance, it becomes very slower because very large number of times it is requiring its processing. And then the serial communication is very popular. So long distance up to 1200 meter it can work. Then the serial communication is very simple method is simplex communication mode or method process. So simplex process in which one wire is connected in between the transmitter and transmitter sends the data towards the receiver, and receiver do not send back any data. This is simplex communication system, which is not used in many cases. But in duplex case, both direction data communication is possible. So one device is sending the data to other device, and other device also able to send data towards number one device. So this is duplex, both directional transmission. Again, the duplex may be considered, and it can be bifurcated, or we can say differentiated, or two types of the duplex methods are there. One is half duplex and second is full duplex. In half duplex, one wire is connected between transmitter and receiver, and transmitter transmits the data to the receiver on that wire, and once it completes transmission, then that wire can be used for opposite direction communication. Now that receiver may become transmitter, and transmitter may become receiver, and then the data will flow in the opposite direction. Whatever the other device want to send the data, communicate the data to the first device, can be possible. So this is half duplex. Half duplex works both direction transmission, but when one direction transmission is not functioning or not taking place,
That time the other direction data transfer is taking place or executed or made. But in full duplex communication, two separate wires are connected for two direction separate communication. So in full duplex communication, one wire is continuously used for transmitting data from one device to next device, second device, and other wire is there which is continuously communicating and is used for communication from second device to the first device. So this is the full duplex communication. So there are two types of the communication: half duplex, full duplex, and accordingly the transmission and receiving data will take place. So generally simplex is not used in the applications, but real time application, but duplex is always used, and again both types of the duplex are possible, are used, that is full duplex and half duplex. Then serial communication, the advantages we have seen. In that advantages, uh, requires the fewer interconnecting cables. Serial communication requires less number of cables interconnecting, because parallel communication requires those many number of wires, those many bits we are transmitting. So it requires the interconnections less, and that's why occupies less power space. Crosstalk is also less because as the number of wires increases, this signal from one wire may jump into other wire, and that possibility also increases. Signal from one wire jumping into other wire is get captured by the other wire due to the radio frequency radiation. Okay, due to the radiation, one wire is acting as an antenna, other wire is also acting as an antenna. One wire sending the data or information or signal, and other wires can capture that unnecessarily. Uh, Errors will get introduced. So this is called crosstalk. Crosstalk is also not observed in the serial communication because number of wires are less, so possibility of crosstalk is also less. Many ICs and many circuits use the serial communication interface. That's why it is a popular, and or it is a popular. That's why they are using, and or lot of ICs are using those. That's why they are popular. Okay. Then there is a clock skew in the parallel communication, which is not observed in the serial communication. What is a clock skew? Clock skew is missynchronization of the clock in various different parallel wires, connectors. And this is called clock skew. And it is possible since there are many parallel wires or connectors in the parallel communication, it is possible in the parallel communication. The clock skew is the effect which is not observed in the serial communication. And no need of serialization, deserialization module sharedness is required for the serial communication, and it is very cost effective, cheaper to implement. These are the advantages, and either it may be serial or parallel. Coordination between sender and receiver is compulsory because sender has to send the data, but receiver has to identify which bit is coming, whether that byte is completed or it is yet to complete, whether data transmission in this session is completed or it is still waiting. All these details are there, and so this coordination is required in between sender and receiver. So when to start the transmission, when to end it, when particular bit is started, when it is ended, when the particular byte is started, when it is ended, then whether the receiver capacity is exceeded or not, and so on. This needs the synchronization between sender and receiver. So that we have seen. So to have that synchronization, some set of rules are set up, and that is called rules or protocols, communication protocols.
Due to that, the serial data signal between the PCs must have the individual bits or bytes that are receiving to the PC that can be distinguished. If the distinction of bits and bytes doesn't take place, then the receiving PC can tell which is the bit end, which is the byte end, what are the different bits in the byte, and it cannot be identified by the receiving PC. So in that case, it can ask for retransmission also. Okay. So signal must be synchronized, or the coordination must be there in between the transmitter and receiver. If the synchronization is there, then the receiver can distinguish the bits and bytes as the transmitter intends them to be distinguished. According to the transmitter's wish, exactly the receiver can identify the bits. So, for that purpose, the standardization or protocol definitions are required. So, how to synchronize that? How to synchronize the communication? There are two ways to synchronize the communication. There are two ways to synchronize the communication, two ends of the communication, namely the synchronous and asynchronous communication. One is synchronous and other is asynchronous communication. There are two different ways to have the communication or standard of the communication or the protocol of the communication. One is synchronous and other is asynchronous. What is there in the synchronous and asynchronous? Let us take the synchronous signaling method are two different signals. Synchronous signaling method use two different signals. A pulse on the one signal line indicates when other bit of information is ready on the other signal line. That means synchronous transmission use external clock. The pulse is there on one signal line. If that pulse is present, that indicates on other line the information is ready. So other line the information is sent, and the first line some pulse is sent that says that at this instant the data is ready, either rising edge or falling edge of the pulse. So this telling, the pulse which tells that data is ready is called clock. With the help of with the reference of the clock, the receiver is receiving and checking the required input, received input, okay, whether it is correct or not. Okay, at what time it is to be received. This is done with the help of this uh, data line, other clock line, along with data line. So this is one type. There is a data line, there is a clock line. Two are different. Clock line is telling that at rising edge or falling edge, there is a data at this instant. Okay, every rising edge it says that at this instant, every rising edge, there is a data ready. This is told by the clock signal or maybe falling edge. So two lines are required. One is a clock signal line, another is a data line, and this is called synchronous. So in synchronous signaling method, two different signals. A pulse on one signal line indicates when other bit of information is ready on the other signal line is there, and that means the synchronous transmissions use the external clock. एक्सटर्नल क्लॉक वापरला जातो, म्हणजे ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर क्लॉक कनेक्ट केला जातो. याला आपण सिंक्रोनस कम्युनिकेशन म्हणतो. याला आपण काय म्हणतो? सिंक्रोनस कम्युनिकेशन. कारण
त्या क्लॉकला सिंक्रोनिझम मध्ये कम्युनिकेशन चालू राहतं. जे क्लॉक आपण ट्रान्समीटर पासून रिसिव्हर पर्यंत कनेक्ट करतो त्या क्लॉकला सिंक्रोनिझम मध्ये कम्युनिकेशन चालू राहतं. त्याला म्हणून आपण सिंक्रोनस ट्रान्समिशन म्हणतो. मग एक जर सिंक्रोनस असेल तर दुसरं असिंक्रोनस पण असू शकतं. The asynchronous signaling method use only one signal. Synchronous signal uses two signals. One is the data and other is the clock which tells at what instant the data is available. So synchronous is this. Asynchronous मध्ये काय असेल? Asynchronous signaling method use only one signal. एकच सिग्नल वापरेल, तो डेटाचं सिग्नल. क्लॉकचं सिग्नल तो काही वापरणार नाही. ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर असं काय क्लॉक वगैरे तो रिसिव्ह करून घेणार नाही किंवा नसणारच आहे. क्लॉक वगैरे कनेक्टच होणार नाही ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर. फक्त सिग्नल कनेक्ट होईल, डेटा कनेक्ट होईल किंवा फक्त डेटा लाईन असेल, त्याला असिंक्रोनस सिग्नलिंग म्हणतात. The asynchronous signaling method uses only one signal. The receiver uses the transitions on the signal to figure out transmission bit rate known as auto baud or timing. तर एकच सिग्नलिंग लाईन असल्यामुळे काय होईल, बीट कुठं सुरू झाला, कुठं सुरू झाला, कुठं संपला, बाईट कुठं सुरू झाला, कुठं संपला, ह्याचं जे काही एक्नॉलेजमेंट किंवा अंडरस्टँडिंग आहे रिसिव्हरला, ते जे आहे ते डेटा लाईनवरचा जो सिग्नल, डेटा सिग्नल जो आहे त्याच्या ट्रान्झिशन नुसार, ऑन ऑन ऑफ कंडिशनच्या ट्रान्झिशन नुसार रिसिव्हर काय करतो, स्वतः एक ट्रान्झिशन्स किंवा वेव्ह तयार करतो. मे बी फेज लॉक लूप और समथिंग, लोकल क्लॉक तयार करतो. म्हणजे ट्रान्समीटर रिसिव्हरकडे क्लॉक सिग्नल पाठवत नाही, तो डेटा पाठवतो. डेटा कधी कधी कंटिन्युअस 1111 असेल तर क्लॉक जनरेट करता येणार नाही. कंटिन्युअस 0000 असेल तर क्लॉक जनरेट करता येणार नाही. पण काही 01चे कॉम्बिनेशन्स असतील सेट केलेले, तर त्याच्यानुसार क्लॉक तयार करता येतो. ओके. जो क्लॉक हा ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर कनेक्ट केला जात नाही, तर जो डेटा ट्रान्समिट करतो आपण, तो डेटा ट्रान्समिट करत असताना जर तुम्ही सिग्नल पाहिलं त्याचं, तर डेटा ट्रान्समिट करत असताना तो जो सिग्नल आहे, आपण जो सिग्नल पाहिला तर 1010 असू शकतो, त्याचे जे ट्रान्झिशन्स आहेत त्या ट्रान्झिशन्स वापरून, म्हणजे तो 1 to 0 0 to 1 जातो, त्याचे जे स्क्वेअर वेव्हचे ट्रान्झिशन आहेत त्या वापरून रिसिव्हर काय करतो, त्याचा स्वतःचा लोकल क्लॉक तयार करतो आणि मग तो क्लॉक याला सॅम्पलिंगला वापरतो. म्हणजे त्याला समजतं आता हा हाय टू लो गेला म्हणजे इथं बीट काहीतरी बदलली, लो टू हाय गेला म्हणजे इथं बीट बदलली. मग त्याच्या सिंक्रोनिझम मध्ये तो चालायला लागतो रिसिव्हरचा क्लॉक, त्याला लोकल क्लॉक म्हणायचं आपण. तर तो त्याच्या सिंक्रोनिझम मुळे चालल्यामुळं त्याला ऑटोमॅटिकली माहित होतं की इथं बीट सुरू झाली, इथे एंड झाली. आणि अशा अनेक बीट इथे एंड झाल्या म्हणजे एक बाईट आला. ओके, दॅट इज कॉल्ड असिंक्रोनस कम्युनिकेशन. दोन प्रकारचे कम्युनिकेशन असतात, एक सिंक्रोनस असतो, एक असिंक्रोनस असतो. सिंक्रोनस मध्ये काय करतो आपण, ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरला सिंक्रोनिझम मध्ये ठेवण्यासाठी ट्रान्समीटर टू रिसिव्हर आपण काय पाठवतो, क्लॉक पाठवतो. आणि असिंक्रोनस मध्ये क्लॉक पाठवत नाही, सिग्नल फक्त पाठवतो. परंतु रिसिव्हर त्या सिग्नलच्या ट्रान्झिशन वरून क्लॉक एक्सट्रॅक्ट करतो, जनरेट करतो असिंक्रोनस मध्ये. असे दोन प्रकार आहेत, सिंक्रोनस, असिंक्रोनस. क्लॉक पाठवला जातो, क्लॉक पाठवला जात नाही, पण
सिग्नल जो आलेला आहे त्याच्या ट्रान्झिशन वरून क्लॉक एक्स्ट्रॅक्ट करून लोकल क्लॉक तयार केला जातो असिंक्रोनस मध्ये. सिंक्रोनस मध्ये रिसिव्हर हा एक्सटर्नल क्लॉकवर डिपेंडंट आहे, त्याच्यानुसार चालतो. असिंक्रोनस मध्ये तसं नाही. डेटावरून क्लॉक रिसिव्ह केला जातो, रिट्राईव्ह केला जातो किंवा जनरेट केला जातो, स्ट्रक्चर केला जातो, कन्स्ट्रक्ट केला जातो आणि तो कन्स्ट्रक्टेड लोकल क्लॉक आहे त्याच्यानुसार डेटाबेस तपासले जातात, चेक केलं जातं. आणि हे ऑटोमॅटिकली जनरेट करायचं जे काम आहे, रिसिव्हर युजेस द ट्रान्झिशन ऑफ इन द सिग्नल टू फिगर आउट द ट्रान्समिशन बीट रेट. इट इज नोन ॲज ऑटोबॉट. ट्रान्समिशन बीट रेट किती आहे ते फिगर आउट करणे किंवा अंडरस्टँड करणे जे आहे त्याला म्हणतात ऑटोबॉट. आणि टायमिंग तो हा झाला सिंक्रोनस. use a local clock and set local clock to a proper timing, typically using phase lock loop PLL to synchronize with the temperature transmission rate. PLL वापरलं जाते शक्यतो कशासाठी? टू सिंक्रोनाइज द ट्रान्समिशन रेट. PLL म्हणजे काय? फेज लॉक लूप. फेज लॉक लूप हे एक असं सर्किट आहे जे एखाद्या फ्रिक्वेन्सीला लॉक होतं. ओके, त्याला रेझोनेट होतं आणि लॉक होतं. तर ती फेज लॉक लूपचं सर्किट वापरून रिसिव्हरमध्ये आपल्याला येणारा जो वेवफॉर्म आहे डेटाचा, त्या डेटाच्या वेवफॉर्मला फेज लॉक लूप लॉक होतं आणि त्यानुसार मग त्याला कळतं की हा डेटा या या रेटनी यायला लागला, या वेलॉसिटीने यायला लागला, या नंबर ऑफ बीट या स्पीडने यायला लागला. त्याच्यानुसार तो मग स्क्वेअर वेव्ह सॅम्पलिंगचा जनरेट करतो किंवा तसं जनरेट होतो त्याच्यात. विथ द हेल्प ऑफ PLL the transmitter receiver generates the clock. So the pulse from the local clock indicates where another beat is ready. आता जो लोकल क्लॉक आहे त्याच्यातल्या पल्स नुसार दुसरी बीट रेडी आहे का, आली आहे का, हे इंडिकेट होतं. So asynchronous transmission use special signal along with the transmission medium. तो हा झाला सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनसचा फरक म्हणता येईल. सिंक्रोनस आणि असिंक्रोनस मधला डिफरन्स. सो दिस इज द फिगर which explains the synchronous, and one more figure is there which explains also the asynchronous mode of the operation or waveforms in the operation. So in this mode of data communication in embedded system, a separate clock line is needed to in synchronous communication. आता क्लॉक डेटा हा जो आहे हा एक डिव्हाइस आहे, हा दुसरा डिव्हाइस आहे. याचा डेटा एका डिव्हाइस दुसऱ्या डिव्हाइसला कनेक्ट केलेला आहे, तसा क्लॉक सुद्धा एका डिव्हाइस कडून दुसऱ्या डिव्हाइसला कनेक्ट केलेला आहे. म्हणजे दुसरा डिव्हाइस जो आहे तो डेटा घेताना क्लॉक जो आहे तो फर्स्ट डिव्हाइसचा वापरतो, सिंक्रोनायझन करून प्रत्यक्षात मिळतो. म्हणजे त्याला क्लॉक सिग्नल पण असतं. तो कधी कधी आयडल असतो, तो मग क्लॉक सुरू होतो, ट्रान्झिशन होतं हाय टू लो, देन लो राहतो, मग लो टू हाय ट्रान्झिशन असताना, लो टू हाय ट्रान्झिशन असताना क्लॉकचं हा डेटा सॅम्पल केला जातो. तसंच दुसऱ्या क्लॉक पिरियडला हा लो टू हाय असताना डेटा सॅम्पल केला जातो. तसंच तिसऱ्याला लो टू हाय जाताना डेटा 2 नंबर असं दाखवलाय तसं सॅम्पल केला जातो. तो पहिल्या दोन केसमध्ये 0 आणि 1 हा केसमध्ये डेटा जो आहे तो 1 आणि 1 आहे, आणि तिसऱ्या नंबरच्या केसमध्ये डेटा 0 आहे, चौथ्या नंबरच्या केसमध्ये डेटा 0 आहे, पाचव्या नंबरच्या केसमध्ये 1 आहे, सहाव्या नंबरच्या केसमध्ये 0 आहे, सातव्या नंबरच्या केसमध्ये, म्हणजे इथं आकडा 6 दिसतो पण सातव्या नंबरची केस आहे ती 0 पासून सुरू होते, 1 आहे, आणि आठव्या नंबरची केस म्हणजे इथं आकडा 7 आहे तो 0. म्हणजे 1 1 0 0 0 1 0 1 0 हा ASCII यस आहे. ASCII यस. Okay, so this can be generated, obtained, or it can be executed synchronously. हा सिंक्रोनस आहे कारण याला क्लॉक पण कनेक्टेड आहे. कुठं कनेक्टेड आहे तर ट्रान्समीटर पासून रिसिव्हर कडे कनेक्ट आहे. क्लॉक जो आहे तो ट्रान्समीटर पासून रिसिव्हर पर्यंत कनेक्टेड आहे. म्हणजे जो क्लॉक
ट्रान्समीटरचा आहे त्याच्या रेफरन्सने रिसिव्हर सुद्धा काम करेल सॅम्पलिंग डेटा. असिंक्रोनस मध्ये काय असतं तर असिंक्रोनस कम्युनिकेशन इज कॉमनली प्रिडॉमिनंट कम्युनिकेशन मेथड फॉर पर्सनल कॉम्प्युटर इंडस्ट्री. ऍक्च्युअली असिंक्रोनस कम्युनिकेशन आहे ते सध्या प्रिडॉमिनंट आहे, मेजरली वापरलं जातं असिंक्रोनस. सिंक्रोनस मध्ये क्लॉक पाठवल्यामुळं लोकल क्लॉक जनरेट करावं लागत नाही, जो क्लॉक आहे तोच वापरला जातो. परंतु पॉप्युलर कुठला आहे तर असिंक्रोनस पॉप्युलर आहे, प्रिडॉमिनंट आहे, पॉप्युलर आहे, मोस्ट ऑफ द टाइम्स यूज केलं जातं. जसं सिरियल आणि पॅरलल कम्युनिकेशन मोड्स आहेत त्याच्यामध्ये सिरियल हे पॉप्युलर आहे दॅन पॅरलल त्याच्या ऍडव्हान्टेजेसमुळं. तसं सिंक्रोनस असिंक्रोनस मध्ये असिंक्रोनस इज पॉप्युलर, मोस्टली यूज. सिरियल पॅरलल मध्ये सिरियल इज मोस्टली यूज, सिंक्रोनस असिंक्रोनस मध्ये असिंक्रोनस मोस्टली यूज. ओके, पॉप्युलर आहे. तर असिंक्रोनस मध्ये तो जो काम करतो त्याच्यामध्ये asynchronous communication is the commonly predominant communication method in personal computer. Predominant means it is majorly used, popular. So asynchronous communication is used due to reason that it is easier to implement. Asynchronous जो आहे तो इझी आहे इम्प्लिमेंटेशन साठी. इम्प्लिमेंटेशन म्हणजे त्याचं सर्किट जे आहे ते बनवण्यासाठी किंवा वापरण्यासाठी, इम्प्लिमेंट करण्यासाठी खूप इझी आहे असिंक्रोनस. So asynchronous communication has unique advantage that bytes can be sent whenever they are ready. No need to wait for blocks of data to accumulate. असिंक्रोनस मध्ये डेटा जेव्हा केव्हा तयार होईल तेव्हा पाठवला जातो, म्हणजे त्याचा ब्लॉक साठी वेट केलं जात नाही किंवा त्याचा ब्लॉक बनवले जात नाही. असिंक्रोनस म्हणजे जेव्हा केव्हा डेटा ब्लॉक अवेलेबल होईल किंवा डेटा अवेलेबल होईल तेव्हा सेंड केलं जातं. These are the simplicity and whenever it is ready it is sent. So it is asynchronous. It is not wait for the blocks to accumulate. So these are the advantages of asynchronous. That's why asynchronous becomes popular. Okay. And this is the asynchronous block diagram you can say or figure. No separate clock line is needed in asynchronous communication. ट्रान्समीटर आहे, रिसिव्हर आहे, त्याच्यात डेटा लाईन्स आहे, एकच लाईन आहे, दुसरी क्लॉकची लाईन नाही. आणि त्याच्यामध्ये स्टार्ट बीट असतं आणि स्टॉप बीट असतं ॲट एंड. स्टार्ट बीट सुरू झाली की ट्रान्झिशन येईल पॉझिटिव्ह टू निगेटिव्ह, निगेटिव्ह टू पॉझिटिव्ह. ते दोन ट्रान्झिशन पाहून पीएलएल काय करेल, पीएलएल सारखं सर्किट वापरलं जाईल, फेज लॉक लूप. तो काय करेल त्याच्यानुसार वेव्हफॉर्म त्याची ऍडजस्ट करून घेईल. म्हणजे स्टार्ट बीट जी आहे ऑन पिरियड, ऑफ पिरियड, ऑन पिरियड, त्याच्यानुसार पीएलएल काय करेल त्याचा जो वेव्हफॉर्म आहे क्लॉक म्हणून वापरता येईल लोकली, तो ऍडजस्ट करून त्याच्या बरोबर मॅचिंग तयार केला जाईल, आउटपुट केला जाईल. पीएलएल विल लॉक दिस फ्रिक्वेन्सी. मग नुसती फ्रिक्वेन्सी बनवून चालणार नाही तर ती इन फेज सुद्धा असायला लागते, ती पण काळजी घेतली जाते. इन दिस वे suppose this 11001010 ASCII yes or 0x53 if want to send, then we can send it over the line which can be asynchronous communication line. So these are the various standards or protocols or types of communication we are seeing. Then there is parallel communication. Parallelly bits are sent in the one tick, one clock period, or there will be serial communication. Serially bit one by one can be sent in serial communication. Similarly, synchronous asynchronous is there. In synchronous the clock is required. In asynchronous the clock is not required or not used.
and clock is derived or generated from the data stream itself, and this is phase lock loop circuit which can do that. So this we have seen. Then there is a duplex, simplex also there, isn't it? So half duplex, full duplex, mode of the transmission. So in a simple connection, mode is called simplex mode. What is there in the simplex mode? The hardware configuration is such that only one-way communication is possible. For example, from computer to printer, printer cannot send status signal back to the computer. प्रिंटर कुठलं सिग्नल सेंड करत नाही, कॉम्प्युटर टू प्रिंटर सिग्नल जातं. सो इट मे बी सिम्प्लेक्स. In half duplex connection, two-way transfer of data is possible, but only in one direction at a time. एका वेळेस एकाच डायरेक्शन मध्ये, परंतु एकच वायर दोन्ही डायरेक्शनच्या कम्युनिकेशनला वापरता येऊ शकते. दिस इज कॉल्ड हाफ डुप्लेक्स. देन ऑब्वियसली फुल डुप्लेक्स. फुल डुप्लेक्स विल हॅव सायमल्टेनियस कम्युनिकेशन. एका वेळेस एका सेंटर कडून दुसऱ्या रिसिव्हर कडे डेटा पाठवला जाईल, आणि तो जो रिसिव्हर आत्ता आहे तो त्याच वेळेस सेंटर म्हणून काम करून दुसरा डेटा दुसऱ्या लाईन वरून पहिल्या रिसिव्हर कडे किंवा ट्रान्समीटर कडे ॲज अ रिसिव्हर म्हणून पाठवू शकेल. म्हणजे एक जो डिव्हाइस आहे तो ट्रान्समिट आणि रिसिव्ह सायमल्टेनियसली काम करू शकतो, आणि दुसरा डिव्हाइस सुद्धा ट्रान्स आणि रिसिव्ह सायमल्टेनियसली काम करू शकतो. आणि त्या केसमध्ये दोन्हीकडं आपल्याला दोन वायर्स लागतील फुल डुप्लेक्स असल्यामुळे दोन्हीकडच्या कम्युनिकेशन. In full duplex configuration, both ends can send and receive data simultaneously, and which is unique, is a common in our PC. Okay, it is common in our PCs. ठीक है. Then the phenomena of clock skew. We have discussed this clock skew. What is there in the clock skew? The clock skew is a phenomena in the synchronous circuits. Okay. Clock skew is a phenomena in the synchronous circuit in which clock signal is sent from clock circuit and arrives at different components at different times. Suppose there are parallel communication, so maybe 8 lines, 9 lines are there. So for different lines, it can arrive the signal at different times, which can be caused due to some things. Many things are there, reasons are there. Wire interconnect length may be different. Different wire may have different length. Temperature variation may be there. Variation in intermediate devices may be there. Intermediate devices may add some delays, isn't it? Delay additions असू शकतात. Capacitive coupling may be there. Material imperfections may be there. So these all reasons will cause the delay in the clock. At various wire, various delay will be there. So that will create the skew. Matching is disturbed. Okay. Simultaneous coordination is disturbed. And that is hampering the coordination. Coordination हे असायलाच पाहिजे असं आपण म्हणतो, पण हे डायरेक्टली कोऑर्डिनेशनलाच हॅम्पर करतं. स्क्यू कोऑर्डिनेशनच होऊ देत नाही, मेस क्रिएट करतं किंवा कन्फ्युजन क्रिएट करतं बीट वेगवेगळ्या बीट्समध्ये वेगवेगळ्या डेटा लाईन्समध्ये, आणि त्याच्यामुळं इट बिकम्स व्हेरी सिरियस मॅटर क्लॉक स्क्यू. आणि ते ऑब्झर्व कशामध्ये होतं क्लॉक स्क्यू? जनरली पॅरलल कम्युनिकेशन मध्ये. त्याच्यामुळे सिरियल कम्युनिकेशन हे पॉप्युलर बनलेलं आहे. सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये असं काही क्रिएट होत नाही. सिरियल कम्युनिकेशन मध्ये स्क्यू वगैरे क्रिएट होत नाही. त्याच्यामुळं सिरियल कम्युनिकेशन हे पॉप्युलर बनलेलं आहे.
सिंक्रोनस डेटा ट्रान्सफरचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, तशाच असिंक्रोनसच्या पण आहेत. पण असिंक्रोनसच्या जास्त ॲडव्हान्टेजेस असल्यामुळं असिंक्रोनस हे पॉप्युलर आहे. जसं सिरियल कम्युनिकेशन आणि पॅरलल कम्युनिकेशनचे डिसएडव्हान्टेज आपण पाहिल्या, त्यातल्या सिरियल कम्युनिकेशनचे ॲडव्हान्टेजेस ह्या जास्त आहेत आणि पॅरलल कम्युनिकेशनचे ॲडव्हान्टेजेस आहेत, पण त्याच्या डिसएडव्हान्टेज जास्त आहेत. त्याच्यामुळं सिरियल कम्युनिकेशन हे पॉप्युलर झाले. तसं सिंक्रोनस असिंक्रोनसमध्ये असिंक्रोनस हे पॉप्युलर आहे, सध्या जास्त वापरलं जातं. पण सिंक्रोनसचे काय ॲडव्हान्टेजेस आहेत, तर द ओनली ॲडव्हान्टेज ऑफ सिंक्रोनस डेटा ट्रान्सफर इज लोअर ओव्हरहेड अँड दस ग्रेटर थ्रूपुट कम्पेअर टू असिंक्रोनस वन. लोअर ओव्हरहेड म्हणजे त्याचा असिंक्रोनसला डेटा ट्रान्समिट करताना जो ओव्हरहेड असतो, असिंक्रोनसला आपल्याला एनी टाइम आपण डेटा ट्रान्समिट करू शकतो. डेटा सुरू होतो, डेटा बंद होतो, मग त्याला आपल्याला डेटा कधी सुरू झाला, कधी बंद झाला, स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट, पॅरिटी बीट, हे सगळं द्यायला लागतं. त्या ॲडिशनल ओव्हरहेड हा वाढतो. फक्त डेटा ट्रान्समिट करता येत नाही, ॲडिशनल ओव्हरहेड वाढतो. स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट वगैरे पण ॲड होतात. तसा सिंक्रोनसमध्ये द्यायला लागत नाही. द ओनली ॲडव्हान्टेज ऑफ सिंक्रोनस डेटा ट्रान्सफर इज लोअर ओव्हरहेड अँड दस ग्रेट थ्रूपुट कम्पेअर टू असिंक्रोनस वन. ओके, ओव्हरहेड ह्याला असत नाही, स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट वगैरे. डिसएडव्हान्टेज काय आहे, तर स्लाइटली मोर कॉम्प्लेक्स आहे. हा कॉम्प्लेक्स आहे ऑपरेशनला. क्लॉक पण असतो, डेटा लाईन पण असते, मग ते क्लॉकला सिंक्रोनिझम मध्ये आपल्याला सेन्स करून घ्यायला लागतं. हार्डवेअर इज मोर एक्सपेन्सिव्ह. त्याचं हार्डवेअर एक्सपेन्सिव्ह आहे सिंक्रोनसचं, कारण की याच्यामध्ये क्लॉक आणि डेटा दोन्ही लाईन हँडल केल्या जातात. असिंक्रोनसमध्ये काय ॲडव्हान्टेजेस आहे, सिंपल आहे. तो कॉम्प्लेक्स आहे म्हणजे हा सिंपल असणार. सिंपल आहे अँड डझंट रिक्वायर मच सिंक्रोनायझेशन ऑन बोथ द कम्युनिकेशन साइड्स. सिंपल असल्यामुळं काय होईल, त्याला सिंक्रोनायझेशन सुद्धा जास्त लागत नाही, म्हणून पण तो सिंपल आहे. ओके, बोथ द कम्युनिकेशन साइड्स. द टायमिंग इज नॉट ॲज क्रिटिकल ॲज सिंक्रोनस. त्याच्यामध्ये क्लॉक सेंड केला जातो सिंक्रोनसमध्ये, त्याच्यामुळे प्रत्येक रायझिंग एजला किंवा फॉलिंग एजला हा डेटा असलाच पाहिजे तयार. हे टायमिंग जे आहे तो खूप क्रिटिकल आणि क्रुशियल आहे. डेटा नसला तर एमटी डेटाला तो काहीतरी डेटा समजेल, हाय तरी समजेल, लो तरी समजेल, एरनस असेल, जो नसलेला डेटा पण तो समजून जाईल, एरर क्रिएट होईल. म्हणजे कंपल्सरीली क्लॉक पल्स जर रन होते त्या स्पीडनं डेटा बीट तयार ठेवल्या पाहिजेत सिंक्रोनसमध्ये, असा त्याचा मिनिंग आहे. टायमिंग इज व्हेरी क्रिटिकल इन सिंक्रोनस. असिंक्रोनसमध्ये टायमिंग क्रिटिकल नाही आहे. असिंक्रोनसमध्ये जेव्हा तुम्हाला बाईट ट्रान्समिट करायचे, कुठल्याही वेळेस तुम्ही ट्रान्समिट करू शकता. त्याला स्टार्ट बीट सेंड करायची, मग डेटा सेंड करायचा आणि स्टॉप बीट सेंड करायची. ओके, पण तो स्टार्ट बीट आणि स्टॉप बीट आहे तो ओव्हरहेड म्हणून धरला जाईल. तो ॲडव्हान्टेजेस सिंक्रोनसचा, त्याचा ओव्हरहेड येत नाही. पण इथं काय करायला लागतं, कंपल्सरीली डेटा सिंक्रोनसमध्ये तयार ठेवायला लागतो, मग जो असिंक्रोनसमध्ये तयार ठेवायला लागत नाही. त्यामुळे असिंक्रोनस सिंपल आहे आणि सिंक्रोनायझेशन असावंच असं काय नाही. टायमिंग इज नॉट क्रिटिकल. इथं जेव्हा डेटा तयार होईल तेव्हा तुम्ही सेंड कराल, स्टार्ट बीट टाकाल, डेटा टाकाल आणि स्टॉप बीट टाकाल. आणि प्रत्येक क्लॉक पीस चालू आहे त्याला त्या डेटा पाठवला पाहिजे वगैरे अशी काळजी करत बसायची कारण नाही. The timing is not critical as the synchronous transmission. Therefore, hardware can be made cost effective. Hardware can be made cheaper. स्वस्तात हार्डवेअर बनू शकतं. And the setup is very fast, so well suited for application where the messages are generated at irregular interval. मेसेज इरेग्युलर इंटरव्हलला जनरेट होतो ना. आता आपण बोलताना कुठला वर्ड कधी बोलू, कुठला वर्ड कधी बोलू, इरेग्युलर असतं ना. रोबोट सारखं आपण एक्झॅक्ट टाइमला आपण कॅरेक्टर बोलत नाही.
ह्युमन बिईंग आहे किंवा सगळ्या इव्हेंट्स ज्या असतात, सगळ्या ऑपरेशन्स जे असतात, ज्याचा डेटा आपल्याला ट्रान्समिट करायचा आहे, तो सगळा इरेग्युलरच असतो, रॅन्डमच असतो. त्याच्यामुळं सेटअप हा जो आहे याचा इज व्हेरी फास्ट, सो वेल सुटेड फॉर ॲप्लिकेशन्स और मेसेजेस जनरेटेड ॲट इरेग्युलर इंटरवल. फॉर एक्झाम्पल डेटा एंट्री असेल कीबोर्डवरून वगैरे. ओके, त्याचा ॲडव्हान्टेजेस काय, सिम्पल आहे, सिंक्रोनायझेशन रिक्वायर लागत नाही दोन्ही बाजूकडून, आणि टायमिंग इज नॉट क्रिटिकल, कारण हा प्रत्येक क्लॉक पल्सला डेटा सेंडच करायला पाहिजे असं काय म्हणत नाही, असिंक्रोनस आहे, त्यामुळे जेव्हा केव्हा डेटा असेल तेव्हा पाठवा म्हणतो तो. त्याच्यामुळं हा सिम्पल आपण आहे आणि क्रिटिकल पण नाही टायमिंग बद्दल, कधीही तुम्ही डेटा पाठवा अवेलेबल असेल तर. आणि हा फास्ट सेटअप होतो अँड वेल सुटेबल फॉर अप्लिकेशन्स वेअर द मेसेजेस आर जनरेटेड इरेग्युलर इंटरवलला मेसेज असतील तर हा सुटेबलच आहे. कारण तो रेग्युलर एकदम असेल तर तो मग सिंक्रोनस सुटेबल आहे. इरेग्युलरला जनरली सगळे सिग्नल जनरेट होतात. तो फॉर एक्झाम्पल डेटा एंट्री कीबोर्ड असेल, कीबोर्डचा की कधी प्रेस होईल तेव्हा डेटा तयार होईल. डिसएडव्हान्टेज मात्र याचा एक आहे, वन ऑफ द मेन डिसएडव्हान्टेज इज लार्ज रिलेटिव्ह ओव्हरहेड. म्हणजे वेगवेगळ्या स्टॉप बीट, स्टार बीट आणि स्टार्ट बीट, म्हणजे ओव्हरहेड डेटाच्या मध्ये ॲडिशनल बीट जे असतात, ओव्हरहेड जे आहे ते लार्ज आहे. Where the high proportion of the transmission bit are needed uniquely for controlling the purpose and thus carry the useful information. No useful information. The one main disadvantage is the large relative overhead is there. The high proportion of the transmitted bits are needed uniquely for the control purpose and they do not carry any information. So this is about the asynchronous and synchronous data transfer comparison, advantages and disadvantages. The synchronous is requiring clock, so it is complex, it is costlier, hardware is a complex, and each time pulse is clock pulse is running, each time we have to send the data is to be kept ready. All the disadvantages are there. कॉम्प्लेक्स आहे, हार्डवेअर सिंपल नाही आहे, आणि मग असिंक्रोनसचा डेटा जेव्हा केव्हा तयार होईल तेव्हा पाठवायला लागतो. सिंपल आहे, कॉस्ट इफेक्टिव्ह आहे, चीपर आहे, ऑपरेशन सिंपल आहे, कॉम्प्लेक्स नाही आहे, कॉस्ट पण जास्त लागत नाही आहे. जेव्हा अवेलेबल डेटा तेव्हा पाठवा, टाइम कन्स्ट्रेंट्स नाही आहे. सो दॅट्स वाय असिंक्रोनस इज मोर पॉप्युलर. ओके, असिंक्रोनस इज मोर पॉप्युलर दॅन सिंक्रोनस. फक्त सिंक्रोनस मध्ये ओव्हरहेड तयार होतो, स्टॉप बीट, स्टार्ट बीट वगैरे. देन the definitions of data communication equipment DCE and data terminal equipment DTE. ज्यावेळेस कम्युनिकेशन आपण करत असतो तेव्हा कम्युनिकेशन ज्या एंडला आपल्याला पाठवायचं आहे, ज्या टर्मिनलकडं, तो एंडला असेल, तो टर्मिनल इक्विपमेंट असेल. आणि डेटा आपण पाठवत असताना मध्ये काही इक्विपमेंट असू शकतात, इकडून डेटा पाठवला तो इक्विपमेंट घेईल आणि तो पुढे पाठवेल, तर त्याला डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट म्हणतात. ते कम्युनिकेशनला हेल्प करतात म्हणून डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट. आणि जो टर्मिनल इक्विपमेंट आहे, जिथं आपल्याला डेटा जाऊन टर्मिनेट होणार आहे, तो डेटा टर्मिनल इक्विपमेंट. सो डेटा कम्युनिकेशन इक्विपमेंट DCE and data terminal equipment DTE are there. DTE is a piece of device that ends the communication line. तिथं कम्युनिकेशन लाईन एंड होते DTE ला. DCE provides a path for communication. So multiple voltages are connected. Multiple terminals are connected and multiple terminals send the signal. So these connections in between the multiple terminals, there may be formation of the network. So some device may have
the reception of the signal from one device and may send the signal to other device required. So this will work as for communication. So this will provide the path. So DT is the piece of device that ends the communication link. DC is provide the path for the communication. Consider the computer communication with internet through modem or dial-up connection. So if this is the example, if you consider computer is there, computer want to communicate with the other computer through the internet. So there will be modem connected to the computer, modulation demodulation device, which connects to computer to the internet. So computer directly cannot be connected to internet. So we have to connect the modem in between, modulation demodulation device. So PC is there, modem is connected, to the PC, and other end of the modem is connected to the internet line, to internet service provider. Internet service provider is also providing the service, and it is also having the modem and the PC server. Okay, so this is the construction. So there will be PC modem, internet provider's modem, and internet provider's server. Four different. So connections will be like this. Which are the DT in this case? In this case, which are the DT? Data communication, data terminal equipment. PC and internet service provider server. These are the DT, terminal equipment. Because PC is the terminal equipment. It is not working as the intermediate device in between two different devices. So PC, which want to access the internet. Internet service provider server may be considered as DT, but if it is taking the internet from some other server, then it can be again communication device, data communication equipment. So PC is the DT, internet service provider server may be DT or may not be, it may be DC. What are the DC? PC modem is the data communication equipment, internet service provider's modem is data communication equipment, and internet service provider server. Here what we have seen the condition. Server may be DT or it may be DC. So internet service provider server may be data communication equipment. Maybe if connection continues further, म्हणजे त्या नेटवर्क मध्ये कनेक्शन कंटिन्यू झालं पुढच्या टर्मिनलला, तर internet service providers server may be working as DCE, data communication equipment. So we have understood the concept of DT and DC. Data terminal equipment is there, data communication equipment is there. Then we go for the popular one, serial data transfer. What is there in the serial data transfer? In serial data transfer, serial communication requires to specify the following 5 parameters. Serial communication आहे. सिरियल कम्युनिकेशन असेल तर एक डिव्हाइस असेल, दुसरा डिव्हाइस असेल, त्याच्यामध्ये सिरियल कम्युनिकेशन होईल, म्हणजे एकच लाईन असेल, त्याच्याने 1 by 1 बिट बाय बिट कम्युनिकेशन होईल, असं कनेक्शन असेल. तर त्याला काय काय स्पेसिफिकेशन्स किंवा पॅरामीटर्स लागतील? 4-5 पॅरामीटर. स्पीड और बॉड रेट ऑफ द ट्रान्समिशन हा लागेल. स्पीड और बॉड रेट काय लागेल तो? तर जो डिव्हाइस ट्रान्समिट करतोय
तो त्या स्पीडनं ट्रान्समिट करेल. मग रिसिव्हिंग डिव्हाइस जो असेल त्याला माहीत असायला पाहिजे की किती स्पीडनं डेटा कम्युनिकेट होतो. म्हणजे तो त्या स्पीडनं डेटा सॅम्पल करेल. वन्स आणि झिरोज रीड करेल. सॅम्पल करेल म्हणजे रीड करेल, डेटा रीड करेल. म्हणजे बॉड रेट माहीत असायला पाहिजे. तो इम्पॉर्टंट आहे. म्हणजे दोन्ही डिव्हाइसमध्ये अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे की आपण जे कम्युनिकेट करतोय तो 9600 या बॉड रेटनीच करायचा आहे. ट्रान्समीटरनी पण स्पीड चेंज करायचं नाही आहे, रिसिव्हरनी पण वेगळ्या स्पीडनं रिसिव्ह करायचं नाही. नाहीतर काय होईल, जास्त स्पीडनं रिसिव्ह करायला तर एकच बीट अजून चालू आहे आणि तोच बीट त्यानं 2 वेळा रीड केला असं होईल. किंवा एक बीट रीड केला आणि दुसरा बीट रीड करायला खूप डिले झाला तर तो बीट स्किप होईल. म्हणजे रिसिव्हर आणि ट्रान्समीटरमध्ये अंडरस्टँडिंग असलं पाहिजे बॉड रेटचं. बॉड रेट ऑफ द ट्रान्समीटर अँड रिसिव्हर मस्ट बी fixed. Okay. So this is the one parameter which must be specified. Whenever communication is going on, this must be specified. हे सांगितलं गेलं पाहिजे की हा किती बॉड रेट आहे. सेकंड, द नंबर ऑफ डेटा बिट्स एन्कोडेड इन द कॅरेक्टर. नंबर ऑफ डेटा बिट्स किती आहेत एका कॅरेक्टरमध्ये तेही सांगितलं पाहिजे. ओके. द नंबर ऑफ डेटा बिट्स एन्कोडेड अ कॅरेक्टर. किती 7 बीट पाठवणार आहात की 8 पाठवणार आहात की 4 पाठवणार आहात की 16 पाठवणार आहात. ओके. ते फिक्स असलं पाहिजे. ओके. त्यानंतर द सेन्स ऑफ ऑप्शनल पॅरिटी बीट. पॅरिटी म्हणजे माहिती आहे का तुम्हाला, वेदर टू बी युज्ड ऑर नॉट. इफ यस देन ऑड ऑर इवन. पॅरिटी मीन्स व्हॉट. पॅरिटी म्हणजे समजा आपण डेटा ट्रान्समिट करतोय 8 बीटचा किंवा 7 बीटचा, तर तो डेटा ट्रान्समिट करताना समजा 10101010 असा ट्रान्समिट केला किंवा 01010101 ट्रान्समिट केला आणि ट्रान्समिट करताना तो बीट मध्ये एरर क्रिएट केला झाला आणि आपण सेंड एखादी 3 नंबरची बीट आहे तो आपण सेंड 0 केली आणि रिसिव्ह होताना ती 1 म्हणून रिसिव्ह झाली. किंवा 4 नंबरची बीट आहे आपण 01 म्हणून ट्रान्समिट केली आणि रिसिव्ह होताना रिसिव्हरकडं 0 म्हणून रिसिव्ह झाली, म्हणजे एरर क्रिएट झाला. मग तो डिटेक्ट करण्यासाठी आपण एक पॅरिटी बीट पण सेंड करतो. म्हणजे नंबर ऑफ वन्स जे आहेत, टोटल 8 बीट मध्ये नंबर ऑफ 1 किती आहेत, ऑड नंबर ऑफ 1 आहेत का इवन आहेत ते मोजलं जातं. म्हणजे टोटल 01010101 असे 8 बीट असतील तर त्यात 1 किती आहे बाबा ते मोजायचं. 1 2 3 4 4 1 आहे, म्हणजे हे इवन नंबर ऑफ पॅरिटी आहे, ऑड नंबर ऑफ पॅरिटी आहे. तर समजा आपण ठरवलं की आपण ऑड नंबर ऑफ पॅरिटी वापरायची आणि 4 बीट जर 111 असतील तर किती 1 नंबर ऑफ बीट्स किती 1 आहेत, 4 आहे. तर मग पॅरिटी ऑडच्या ऐवजी इवन झाली. मग आपल्याला जर ऑड वापरायची ठरवली तर आपण पॅरिटी नावाचं एक बीट असं ऍडिशनल पाठवत असतो. ओव्हरहेड म्हणतो ना आपण त्याला, स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट, ओव्हर, असं पॅरिटी नावाची ओव्हरहेड असते. म्हणजे जो डेटा व्यतिरिक्त ऍडिशनली आपण पाठवत असतो त्याला पॅरिटी बीट म्हणतात. मग जर आपण ठरवलं, ट्रान्समीटर आणि रिसिव्हरनी प्रोटोकॉल किंवा स्टँडर्ड ठरवलं की आपण ऑड पॅरिटी वापरायची. मग समजा आपण डेटा पाठवतो, तो डेटा कसा आहे 01010101 01010101 असा 8 बीटचा डेटा आहे. किती 1 आहेत त्यामध्ये, 1 2 3 4 बीट 1 आहेत. 4 बीट 1 असतील तर मग पॅरिटी सध्या त्याची काय आहे, इवन आहे. आपल्याला पाठवायचं काय असतं, आपण ठरलेला रूल काय, ऑड पॅरिटी. मग आपण सगळे 1 मोजणार, म्हणजे ट्रान्समीटर मोजणार सगळे 1 आणि तो जर इवन झाले तर पॅरिटीमध्ये एक 1 टाकणार, म्हणजे सगळे 1 मिळून आता ऑड होतील. असा रूल आपण सेट करायचा. किंवा इवन पॅरिटी असेल तर तो 0 टाकेल. ज्यावेळेस ऑड नंबर ऑफ 1 येतील तेव्हा 1 टाकेल आणि इवन करेल. तर अकॉर्डिंग टू द प्री डिफाईन्ड कंडिशन्स प्रोटोकॉल द पॅरिटी बीट इज सेट अँड मग ती पाठवली जाते त्यासोबत. मग रिसिव्हरला जेव्हा रिसिव्ह झाल्यानंतर रिसिव्हर काय करतो, पॅरिटी काय आहे बघतो, बाकीचे उरलेले बीट किती आहे ते मोजतो. ते बरोबर असेल तर पॅरिटीनुसार
बरोबर आहे. ओके, म्हणजे 10101010 पाठवलं आपण, त्याच्यासोबत पॅरिटी 0 जाणार. इवन पॅरिटी असेल तर 1 जाणार, 1 ऑड पॅरिटी असेल तिथं रिसिव्हरमध्ये आपण पाहणार किती नंबर ऑफ 1 मिळाले, किती नंबर ऑफ 0 मिळाले. करेक्ट मिळाले तर ठीक आहे, नाही मिळाले तर आपण पाहणार की अरे पॅरिटी तर सांगते इवन आहे किंवा ऑड आहे, इथं तर असं उलट दिसतंय. मग आपण रिसेंड करायला सांगतो ट्रान्समीटरला. त्याचा उपयोग असा केला जातो, एरर चेकिंगसाठी केला जातो. एरर क्रिएट झालाय का हे चेक करण्यासाठी पॅरिटीचा उपयोग केला जातो. तर अशी पॅरिटी असते. द सेन्स ऑफ ऑप्शनल पॅरिटी बीट वेदर इट विल. मग ती पॅरिटी आपण वापरायचीच आहे का त्या नाही वापरायची आहेत का हे पण आपल्याला ठरवता येतं. ते आपल्या प्रोटोकॉलमध्ये आहे. आणि समजा वापरत असेल तर इव्हनच वापरायची आहे की ऑडच वापरायची आहे ते पण ठरवता येतं. ते पण आपल्या प्रोटोकॉलमध्ये लिहिता येतं किंवा ते सांगता येतं. So the sense of optional parity bit, whether it to be used or not, if it is used, yes, then odd parity आहे का, even parity आहे, हे सगळे रूल्स आपल्याला सांगायला लागतात. देन नेक्स्ट विल बी द नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स. नंबर ऑफ स्टॉप बिट्स किती वापरणार आहोत आपण ते पण सांगायला लागतं. कधी कधी नंबर ऑफ स्टॉप बीट एकच वापरली जाते, कधी कधी 2 वापरले जातात, कधी कधी 1.5 वापरले जातात, 1.2 वापरले जातात, 1.8 वापरले जातात. जनरली 1 किंवा 2 पण वापरले जाते फुल फॉर्म मध्ये, राऊंडेड मध्ये. ती पण सांगायला लागते नंबर ऑफ स्टॉप बीट किती आहेत. तर मग आपल्याला कळेल की आता हा स्टॉप बीट आहे ते किती आले, मग ती पॅरिटी कुठली आहे वगैरे वगैरे. म्हणजे त्याचं स्ट्रक्चर, ते जे फ्रेम आपण पाठवणार आहे फ्रेमिंग करून, म्हणजे स्टार्ट बीट, डेटा बीट, स्टॉप बीट, पॅरिटी बीट, हे सगळं फ्रेम जे पाठवणार आहे त्याचे सगळे डिटेल्स आपल्याला सांगायला लागते. मग तो हाफ ड्युप्लेक्स आहे का फुल ड्युप्लेक्स आहे ते आपल्याला डिसाईड करायला लागेल. तर सिरियल कम्युनिकेशन रिक्वायर्स टू स्पेसिफाय द फॉलोइंग 5 parameters: the speed or baud rate of the transmission, the number of data bits encoding in a character, the sense of optional parity bit, whether to be used or not, if yes then odd parity आहे का even parity आहे, नंबर ऑफ स्टॉप बीट्स किती आहेत, फुल और हाफ ड्युप्लेक्स आहे तेही सांगायला लागेल, फुल ड्युप्लेक्स आहे का हाफ ड्युप्लेक्स आहे तेही सांगायला लागेल. अशा प्रकारे आपल्याला रिअल डेटा ट्रान्सफर मध्ये सिरियल कम्युनिकेशन करता ह्या पॅरामीटर्स आपल्याला स्पेसिफाय करायला लागतील. बॉड रेट, नंबर ऑफ डेटा बीट्स, sense of parity, use of parity, or if it is using even parity or odd parity, number of stop bits, and the mode of the operation, sending, that is full duplex or half duplex. हे सगळ्या पॅरामीटर्स आपल्याला सांगायला लागतील. सो इन सिरियल डेटा ट्रान्सफर each transmitted character is packaged. आता बघा आपण फ्रेम केले, मगाशी म्हटलं ना आपण फ्रेम तयार करायला लागते. स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट, पॅरिटी बीट. ओके, पहिल्यांदा स्टार्ट बीट द्यायला लागते, मग सगळ्या डेटा बीट अशा ठेवायला लागतात, आणि मग डेटा बीट ठेवल्या सगळ्या की एंडला मग स्टॉप बीट ठेवायला लागते, मग एंडला पॅरिटी बीट ठेवायला लागते. ओके, तो ह्या डेटाचा हा पॅकेज तयार होतो. तो डेटा आपल्याला पॅकेज करायला लागतो सिरियल ट्रान्सफर मध्ये, बरोबर. तर इच ट्रान्समिटेड कॅरेक्टर इज पॅकेज्ड इन अ कॅरेक्टर फ्रेम दॅट कन्सिस्ट ऑफ, काय काय असतं त्यात, तर सिंगल स्टार्ट बीट असते, फॉलोड बाय द डेटा बीट्स असतात. देन द ऑप्शनल पॅरिटी बीट असते, पॅरिटी बीट असू शकते नसू शकते, हे स्टँडर्ड आपण ठरवायला लागतं. देन द स्टॉप बीट और स्टॉप बीट्स असू शकतात, एक बीट असेल किंवा मल्टिपल बीट्स असू शकतात. म्हणजे स्टार्ट बीट, डेटा बीट, पॅरिटी बीट ऑप्शनल अँड स्टॉप बीट और स्टॉप बीट्स अशा प्रकारचे 4 प्रकारच्या बीट्स असू शकतात. आता त्या डेटा बीट आहेत, तो डेटा आहे जो आपल्याला कम्युनिकेट करायचा आहे. डेटा बीट्स जे आहेत त्या तो डेटा आहे जो आपल्याला कम्युनिकेट करायचा आहे. त्या व्यतिरिक्त एक स्टार्ट बीट आहे, एक पॅरिटी बीट आहे, एक किंवा 2 स्टॉप बीट्स आहेत. हे सगळे स्टार्ट बीट, स्टॉप बीट, पॅरिटी बीट हे सगळे ओव्हरहेड झाले. ओव्हरहेड म्हणजे डेटापेक्षा जास्त अधिकचे झाले बीट्स.
मग तो ओव्हरहेड जो आहे तो असिंक्रोनस मध्ये असतो, सिरियल मध्ये असतो, तो त्याचा डिसएडव्हान्टेज आहे. पण तो असायला लागतो आणि तरी सुद्धा सिरियल पॉप्युलर आहे आणि असिंक्रोनस पण पॉप्युलर आहे. आफ्टर द स्टॉप बीट द लाईन मे रिमेन आयडल इनडेफिनेटली. सिरियल जो आहे किंवा असिंक्रोनस सुद्धा आहे, तो कसा असतो, एखादा स्टार्ट झाला फ्रेम की तो फ्रेम स्टॉप बीट येईपर्यंत ऍक्सेप्ट केला जातो किंवा ट्रान्समीटर सेंड करतो, स्टार्ट बीट सेंड करतो, डेटा बीट सेंड करतो, पॅरिटी बीट सेंड करतो, स्टॉप बीट सेंड करतो. आता हा पूर्ण फ्रेम झाल्यानंतर इनडेफिनेटली आयडल राहू शकतो, तो न काही पाठवता तसंच राहू शकतो. So that is the advantage of the synchronous as well as the asynchronous as well as the serial also. So after stop beat, the line may remain idle or another character may be immediately started. त्याच्यामुळे त्याच्यावर बर्डन असत नाही की क्लॉक चालू आहे तुम्ही डेटा पाठवलाच पाहिजे असं. इट मे बी इंटरमिटंटली. The minimum stop bit length required by system can be larger than a bit. सिंगल बीट पेक्षा जास्त असू शकते स्टॉप बीट्स. In fact, the stop bit can be 1.5 stop bits, it can be 2 stop bits. Even the new hardware that doesn't support the fractional stop bits can be configured to send 2 stop bits when transmitting and required 1 stop bit when receiving. Receiving असताना 1 stop bit, transmitting असताना 2 stop bit. आणि 1.5 फ्रॅक्शनल स्टॉप बीट हा सपोर्ट काही हार्डवेअर करत नाही. तर we have seen the some details of serial communication and references are embedded C by Pont MJ, publisher edition Wilsley 2009. The 8051 microcontroller and embedded systems using assembly and C, Muhammad Ali Masdi, Janice Gillespie Masdi, and Rollin D. McKinley. 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 Publisher Prentice Hall Incorporated, second edition. These are the references, or any other reference book you can use, or you can access the internet. Lot of the material is available on the internet. You can use that online material also. Thank you. Be at home, be healthy, be safe. We'll stop here for today embedded system lecture, and we'll meet tomorrow for the open source software and hardware lecture as well as embedded systems lecture. Thank you.